Rahmatullahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu ala na'ami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى
واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربنا قر الحج مركب نصات Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Zayyadi bin Hajar, Guru Musal bin Nasir, Habib Abdullah bin Salim, Sayyidil Walid Abu Yakin Sahib bin Guru Arif, Guru Suamin kecil, Marmarhumah wa bina binti Binyan, wa kuna binti Kucut, wa Nasra binti Tala, wa Salim, wa Furuhim, summa ila ruhi abaina, wa ummahatina, wa jadadina, wa jadatina, wa saykhina, ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا وجد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Warawat Taimiyu, itu yaknya di depan Taimiyu. Warawat Taimiyu an Zainil Abidin annahu qala alamatu ahli sunnati kasratus salati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara Ibnu Jauzi fi Silwatil Ahzani anna Adam alaihi salam lamma ramal qurba min Hawa talabat minhul mahrah faqala ya Rabb madza u'tiha qala ya Adam salli ala safiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isrina marratan fafa'ala wa qala Ka'bul Ahbari auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam fi ba'di ma auha ilaihi ya Musa atuhibbu alla yanalaka min atsi yaumal qiyamah faqala ilahi na'am qala fa'aksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, alhamdulillah summa alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan daripada pelajaran kita masih berkenaan dengan apa? Fadilah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah salawat, kita bersalawat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang firman Allah menyebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita bersalawat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersalawat dan juga memberikan salam, mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena banyak fadilah yang sudah kemarin kita bahas, disebutkan fadilah tentang siapa orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi, banyak sekali mendapatkan keuntungan yang besar, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di mana? Keuntungan di akhirat. Nah, itu daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diperintahkan kita jangan senantiasa lupa lalai dari kita menyebut atau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin banyak fadilahnya. Di antara satu fadilah yang dikabarkan oleh baginda Nabi adalah barang siapa yang menulis salawat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitabnya, ya, di buku pelajarannya, maka selama nama baginda Nabi masih ada di situ, para malaikat yastaghfiruna, memohonkan ampun untuknya, untuknya yang menulis salawat, menulis nama baginda Nabi di bukunya. Makanya kalau kita lihat karangan-karangan para ulama, mereka nggak pernah luput tuh, baik dari kitab hadis, fikih, tafsir, semuanya ada apa? Ada salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau itu masih ada salawat tersebut termaktub, tertulis dan tidak terhapus, maka selama itu juga para malaikat mohonkan apa? Mohonkan ampun, yastaghfiruna, ya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba yang menulis nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitabnya. Mada masmi fi zalikal kitab, selama nama tersebut, nama baginda Nabi masih apa? Masih ada termaktub. Berapa beruntungnya tuh para ulama-ulama kita, ya, menuliskan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, termasuk di dalam kitab kita nih Irsyadul Ibad ila Syabiril
Rasad yang dikarang oleh Zainuddin Al-Maribari, ya, ulama yang sudah lama wafat tapi masih apa? Masih berbekas tulisan salawat beliau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama nama itu masih ada termaktub, maka selama itu juga para malaikat memohonkan ampun untuk dirinya, ya. Ghafarallahu lahu wa ghafarallahu lana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ulama-ulama termasuk yang kita pelajari kitabnya ini, dan juga Allah mengampuni diri-diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, ada riwayat, ya, warawat Taimiyu an Zain Abidin, daripada Imam Zainal Abidin, ya, annahu qala, sesungguhnya berkata ia, alamatu ahli sunnah kasratus salati ala Nabi Muhammadin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Zainal Abidin, salah satu ciri orang ahlu sunnah wal jamaah, salah satu cirinya adalah dia senantiasa memperbanyak sholawat kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu ciri aswaja ahlus sunnah wal jamaah, dia enggak pernah lepas dari apa? Dari sholawat. Setiap saatnya, setiap harinya dia enggak lupa sholawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah dia senantiasa memperbanyak sholawat atas Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara Ibnu Zawji fi silwatil ahzan, dan disebutkan oleh Imam Jauzi di dalam kitabnya fi silwatil ahzan, nama kitabnya Silwatul Ahzan, anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, lamma ramal qurbah min Hawa, ketika Nabi Adam mau mendekati ibunda Siti Hawa. Jadi tatkala Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di dalam surga sendirian, maka Allah juga menciptakan siapa? Siti Hawa sebagai temannya di dalam surga. Setelah diciptakan, bahwasanya dihikayahkan Nabi Adam ingin mendekati Siti Hawa. Namun Siti Hawa enggak mau, punya syarat dia untuk diberikan apa? Untuk diberikan mahar. Untuk diberikan mahar. Makanya riwayat mahar sebagai salah satu untuk pernikahan, yaitu adalah dari kisah Sayyidina siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka diminta oleh ibunda Hawa untuk meminta mahar kepada Nabi Adam. Faqala ya Rabb, kemudian Nabi Adam mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, maza utiha, apa yang aku bisa berikan kepada Siti Hawa, ya, sehingga dia halal dan bisa mendekatkan Siti Hawa. Maza utiha, apa yang bisa aku berikan kepadanya? Qala ya Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, salli ala Safi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Adam, bersolawatlah engkau kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam isrina marratan. Itu sebanyak berapa? Sebanyak 20 kali. Nanti banyak riwayat tuh, ada yang menyatakan cuma 3 kali, ada yang menyatakan 20 kali, ada juga riwayat yang menyatakan 100 kali. Bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maharnya Nabi Adam itu adalah apa? Salawat. Sedangkan salawat enggak apa? Sedangkan Nabi Muhammad belum apa? Belum ada. Cuman nama Nabi Muhammad sudah termaktub, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama Nabi Muhammad sudah apa? Sudah termaktub, sehingga salah satu mahar atau maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigohnya dikasih oleh malaikat Jibril pendek. Apa sigohnya? Salawat Jibril,
Ya, apa sigohnya? Sallallahu ala, itu sigohnya. Ya, sigoh daripada sholawat Nabi Adam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahar. Ya, sigoh sholawat Jibril namanya. Itu dibaca di riwayat ini mengatakan 20 kali sebagai mahar Nabi Adam alaihissalam kepada ibunda Siti Hawa, ya, sebanyak 20 kali. Fafa'ala, kemudian dia kerjakan, dia sebutkan sholawat tersebut sebanyak 20 kali. Di dalam riwayat yang lain, waqala Ka'bul Ahbar, telah berkata Ka'bul Ahbar, auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam fi ba'di ma auha ilaihi, di sebagian wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada wahyu, sebagian wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa, salah satunya adalah atuhibbu ya Musa atuhibbu alla yanalaka min atsi yaumal qiyamah. Wahai Musa, atuhibbu, apakah engkau ingin bahwasanya Allah yanalaka fi atsi yaumal qiyamah, bahwa engkau nanti pada hari kiamat tidak merasa haus. Tidak merasa apa? Tidak merasa haus. Pengen enggak engkau nanti hari kiamat engkau tidak merasa apa? Tidak merasa haus. Karena nanti tatkala kita berada di mahsyarnya Allah, itu semuanya pada apa? Pada kehausan. Di sebagian riwayat karena saking dekatnya apa? Matahari, sehingga pada ketika mahsyar tersebut pada merasa kehausan. Saking hausnya leher mereka terasa tercekik secara keras. Itu saking apa? Saking hausnya. Makanya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, pengen enggak engkau aku kasih, ya, suatu amalan yang engkau nanti pada hari mahsyar, pada hari kiamat, engkau tidak apa? Tidak merasa kehausan, ya, tidak merasa haus. Maka Nabi Musa langsung jawab, "Na'am, pengen wahai Allah subhanahu wa ta'ala." Ditanya, pengen enggak engkau nanti pada hari kiamat tidak merasa haus. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala ilahi na'am, wahai Tuhanku, iya pengen. Aku pengen nanti di mahsyarnya Allah tidak merasa kehausan. Qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, fa'aksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kalau kita enggak pengen kehausan sebagaimana wahyu Allah kepada Nabi Musa, disuruh apa? Disuruh perbanyak salawat kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, khatamul anbiya war rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aktsiris shalah, perbanyaklah engkau untuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya, waruya, diriwayatkan anna musrifan min Bani Israel. Ada seorang musrifan, seorang yang melampaui batas pada Bani Israel. Ada seseorang hamba Allah, dia orangnya musrifan. Musrifan itu apa? Melampaui batas. Maksudnya banyak mengerjakan perbuatan apa? Perbuatan dosa-dosa. Ya, setiap harinya dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia termasuk daripada Bani Israel. Lama mata ramau bihi. Ketika dia mati, maka dia enggak dianggap sama Bani Israel yang lainnya. Kemudian diapain? Dibuang, ya, nggak dikuburin, ya, dibuang, karena ini orang udah banyak, saking banyak apa? Saking banyak dosanya, termasuk kepada sesama. Romau bihi, kemudian diapain? Kemudian dibuang sama Bani Israel yang lainnya, dia dibuang, nggak dikuburin, dibuang begitu saja. Fa'auhallahu li Musa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala
mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam an ghusalahu untuk dimandikannya. Jadi Nabi Musa disuruh mandiin tuh seorang hamba, dikabarin ada seorang hamba yang dibuang sama kaumnya. Maka Nabi Musa disuruh apa? Disuruh ambil itu orang kemudian mandiin, ya, kemudian wasall alai, habis mandiin dia sholatin, habis sholatin disuruh makamin, disuruh kuburin selayaknya orang wafat. Bagaimana? Disuruh mandiin, kemudian disuruh sholatin. Wasalla alaihi fa inni qad ghafartu lahu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Jadi orang yang berdosa di mata manusia belum tentu di mata siapa? Di mata Allah. Makanya kita nggak boleh tuh mandang orang dengan dosanya. Mungkin karena banyaknya dosa dia, ada satu permintaan taubat dia kepada Allah, dia diapain? Diampuni. Kita nggak boleh mencap orang sebagai ahli dan kita nggak boleh merasa paling apa? Paling benar, paling baik dari orang lah, termasuk kepada ahli dzunub, termasuk kepada ahli orang yang mengerjakan maksiat. Nggak boleh kita merasa lebih apa? Lebih baik, karena kita nggak tahu sekali dia minta ampun akan diapain? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang ini nih dari Bani Israel. Di mata kaumnya dia orang yang banyak mengerjakan dosa, orang yang banyak mengerjakan keburukan, kejelekan di mata mereka. Tapi berbeda, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memandikan orang tersebut yang dibuang, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Sedangkan Nabi Musa bingung, ya, bingung kenapa orang tersebut disuruh mandiin, disuruh sholatin. Kemudian fa inni qad ghafartu lahu qala ya Rabb. Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, wa bimadzalika, dengan apa kemuliaan orang tersebut? Dengan apa kemuliaan orang tersebut sehingga engkau mengampuni dosanya, sehingga aku diperintahkan untuk memandikan dan untuk mensolatkannya. Qala innahu fatahat Taurat yauman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang ini suatu ketika pernah membuka kitab Taurat. Suatu hari dia pernah membuka kitab, pernah dua, enggak sering. Pernah. Kalau pernah berarti berapa? Enggak sering, jarang, bahkan bisa cuma satu kali. Allah Maha tahu orang ini pernah membuka kitab Taurat yauman. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas dia buka, dia nemu ada kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tahu ada nama di situ, nama mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Fasalla alaihi. Kemudian dia secara apa? Secara refleks sholawat kepada baginda Nabi. Mungkin ini ahli maksiat tapi pernah juga dengar nguping itu ngaji, ya, tentang sholawat. Maka ketika dia nemu, ya, nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat, dia apa? Secara refleks dia sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya, wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian dia sholawat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahu. Maka faghfira lahu bidzalika, maka dengan sebab tersebut aku ampuni baginya dosa-dosanya. Bidzalika, dengan yang demikian itu. Sholawat cuma satu kali, ya. Bagaimana dengan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang emang kita beriman kepada baginda Nabi dan kita juga berselawat, ya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab dia pernah bersolawat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa fi syarafil Mustafa. Kemudian diriwayatkan di dalam kitab yang lain, di kitab Syarafil Mustafa namanya. Li Abi Sa'id, karangan Abi Sa'id.
anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tuhitu syai'an. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kanat tuhitu syai'an. Suatu malam pernah dia jahit pakaian, ya, menjahit sesuatu dari pakaian pada malam hari fi waktu sahar. Kapan? Waktu sahar, ketika waktu sahur, sebelum datang fajar, sebelum datang subuh, dia jahit tuh, jahit daripada sesuatu pakaian baginda Nabi. Fadalatil ibratu, kemudian tatkala dia jahit, jarumnya itu jatuh, ya, jarumnya jatuh. Wa tafi'us siraj, sedangkan lampu padam, gelap gulita. Gelap guli, lagi jahit, lampu padam, jarum jatuh. Kalau kita nyari ketemu enggak? Nyari ketemu enggak? Enggak ketemu, ya. Enggak ketemu. Kemudian Fadahala alaihi salatu wassalam. Fadahala alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia nyari jarumnya dalam kondisi gelap, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk fa'adha al-baita bidawihi. Kemudian Nabi Muhammad menerangi ruangan tersebut dengan cahaya di wajahnya. Jadi bercahaya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya sehingga bisa menerangi kegelapan. Ya. Kemudian dia cari daripada jarum tersebut dan menemukannya, dan pawajatil ibrah. Kemudian dia menemukan jarumnya. Faqalat ma adwaka wajhaka ya Rasulillah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Nabi, betapa bersinarnya wajahmu, betapa bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, wailun lima la yarani. Kata baginda Nabi, sungguh celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku. Nanti pada hari kiamat di mahsyarnya Allah, sungguh celaka bagi orang-orang yang enggak bisa melihat wajahku. Sedangkan wajah baginda Nabi begitu begitu terang, begitu bersinar, ya, begitu terang, tapi ada nanti orang-orang yang enggak bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian heran, Sayyidah Aisyah heran, siapa orang yang emang enggak bisa melihat wajahmu? Siapa orang yang enggak bisa melihat wajahmu? Qalat wa man la yaraka, siapa orang yang enggak bisa melihat wajahmu? Qala al-bakhil. Dilanjutkan, orang yang enggak bisa melihat wajahku adalah orang yang pelit, ya, orang yang pelit. Siapa orang yang pelit kemarin? Orang yang ketika disebutkan nama baginda Nabi, kemudian dia enggak menjawabnya, enggak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-bakhilu, qalat wa minal bakhil wa manil bakhil. Kemudian nanya, siapa orang yang bakhil? Qala allazi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Orang yang bakhil, orang yang enggak bisa melihat wajahku, orang yang celaka nanti pada hari kiamat adalah orang yang ketika disebutkan namaku tidak bersolawat kepadaku. Allazi sami'a bismi, yang mana dia telah mendengar namaku disebutkan. Jadi orang yang celaka pada mahsyarnya Allah salah satunya adalah orang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil? Orang yang ketika disebut atau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak Dia enggak bersalawat, sedangkan wajah baginda Nabi begitu begitu bersinarnya, ya, begitu terangnya, ya. Maka mereka yang tidak bisa melihat wajah baginda Nabi, salah satunya adalah orang yang bakhil, yang ketika disebutkan nama baginda Nabi dia enggak Dia enggak bersolawat, ya. Nauzubillah.
Wa dzakara Abu Naim fil Khilyah. Menyebutkan Abu Naim di dalam kitabnya fil Khilyah. Anna rajulan marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu keutamaan yang lain ya, yang diriwayatkan para ulama. Ada riwayat langsung dari baginda Nabi, ada riwayat langsung dari para sahabat Nabi, ada juga riwayat nanti dari para ulama, para salafus saleh yang emang langsung ya menyebutkan daripada kemuliaan-kemuliaan yang mereka dapati. Nah, ini riwayat ada salah satu dari Zakara Abu Naim fil Hilyah di dalam kitabnya. Tentunya dari sahabat baginda Nabi, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa berpapasan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berjalan, dia berjumpa berpapasan dengan siapa? Dengan Nabi. Wa mau zobiyun, sedangkan di tangan dia ada zobi. Zobi itu apa zobi? Apa yang ada di istana itu namanya? Binatang yang ada di istana apa? Rusa. Ya, zobi itu rusa betina. Jadi dia lagi nenteng rusa betina. Ada rusa betina ditenteng sama dia, sedangkan dia berpapasan kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadistadahu ya fa antaqallahu subhanahu wa ta'ala allazi antaqa kullu syai'in az-zabi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan rusa betina tersebut bisa ngomong. Karena nih rusa ngeliatin Nabi aja nih, yang ngeliatin kemudian ditakdirkan oleh Allah rusa betina tersebut berbicara yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ya Rasulullah, kemudian rusa manggil Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali auladan wa ana urdiuhum itu menyusui. Kata rusa betina ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku banyak apa? Aku punya banyak anak katanya. Aku punya banyak anak, sedangkan aku menyusui mereka. Sedangkan aku menyusui wa innamul anjiyaun. Sedangkan mereka sekarang aku rasa sedang apa? Sedang kehausan, sedang kelaparan, butuh susu dariku, kata rusa betina tersebut. Sedangkan aku menyusui mereka. Di sisi lain aku dibawa nih, ditangkap oleh seorang laki-laki. Fa'mur hadza. Maka kata rusa betina tersebut, wahai baginda Nabi, maka tolonglah suruh orang ini yukhlini hatta azhaba fa'urdi auladi wa auda. Kata rusa betina ini, wahai Rasulullah, tolong ya, suruh orang tersebut, orang ini yang sedang membawaku untuk melepaskan aku, agar aku bisa pergi dan aku bisa pulang menyusui anak-anakku. Tapi dia janji, setelah aku nyusui anak-anakku pada kenyang, aku akan kembali lagi kepada laki-laki tersebut. Ya. Fa'uda, aku akan apa? Aku akan kembali lagi. Qala fa'ilam ta'u duni, kata baginda, kalau engkau enggak balik bagaimana? Jadi dia pengen apa? Pengen jaminan kalau engkau enggak balik lagi ke tuanmu ini bagaimana? Qalat in lam a'ud. Kalau aku enggak balik, kata siapa? Kata rusa betina tersebut, fala ananillahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatku. Kalau aku enggak balik lagi setelah aku menyusui anak-anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatku. Kaman tulkaru baina yadaihi, sebagaimana ketika disebutkan namamu di hadapan mereka fala yusolli alaika. Mereka enggak mau salawat kepada siapa? Kepadamu.
Sebagaimana orang-orang yang dilaknat oleh Allah, kalau disebutkan namamu mereka enggak apa? Mereka enggak bersolawat kepadamu. Jadi dia jadiin laknatnya sama kayak laknat orang yang enggak apa? Enggak mau solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atlikha, menyuruh pemuda tersebut untuk membebaskannya. Wa ana dhaminuha, dan aku menjadi penjaminnya. Engkau bebasin, maka aku menjadi penjaminnya. Fazabati zabiyah, ya, zabiyah. Maka rusa betina tersebut dibebasin dan kemudian pergi tsumma adat. Kemudian dia menepati janjinya dan kembali, ya, dan kembali. Jadi rusa aja apa? Rusa aja nepati janjinya, dan dia minta dilaknat sama Allah kalau dia nggak balik lagi. Sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebutkan nama baginda Nabi dia nggak apa? Dia nggak bersolawat. Maka kemudian dia dilepaskan, Nabi menjadi jaminan, kemudian dia kembali lagi kepada tuannya. Nggak sampai situ, panazala Jibril, ya, panazala Jibril. Rupanya malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala ya Muhammad, dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu yuqri'ukas salam. Allah Subhanahu wa taala membacakan salam kepadamu. Jibril menyampaikan salam Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allahu yuqri'ukas salam wa yaqulu, dan Allah berfirman kepadamu, wa bi'izzati wa jalali, dengan keagungan dan dengan kemuliaan dan keagunganku, la ana arhamu bi ummatika min hadziz zabiyah bi auladiha, sungguh aku ini lebih menyayangi umat engkau Nabi Muhammad daripada rusa betina ini menyayangi anaknya. Jadi kata firman Allah, aku ini lebih menyayangi umatmu daripada rusa betina tersebut menyayangi anaknya, ya, menyayangi anaknya. Wa ana uradduhum ilaika, arudduhum ilaika kama rajatu zabiyah, dan aku akan mengembalikan mereka umatmu kepadamu, ya, kama raja'atid zabiyah, sebagaimana kembalinya zabiyah kepada engkau setelah dia berjanji, ya, tadi untuk kembali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti umatmu akan aku kembalikan lagi kepadamu pada hari kiamat, ya, akan aku kembalikan lagi umat sebagaimana tadi rusa betina tadi dia juga berjanji untuk kembali kepada tuannya, berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi umat baginda Nabi daripada rusa betina tadi menyayangi anak-anaknya, dan Allah akan mengembalikan umat baginda Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada orang yang rugi, yaitu orang yang bakhil, yang tidak bisa mandang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad mempunyai apa? Wajah yang bercahaya, mempunyai wajah yang terang, yaitu ketika disebutkan dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa riwayat tentang keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tanbih, ada catatan dari pengarang, ya. Tanbihun, peringatan. Inna iktsaras salati 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masalam matlubun muraghhabun fiha. Kata pengarang, sesungguhnya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad ma'assalam, bersama salam. Jadi salawat dan apa? Salawat dan salam itu marghubun, itu sangat dianjurkan. Marghub sangat diapain? Muraghhabun, bisa muraghhabun atau marghub, sangat disunnahkan, atau matlub, sangat dituntut untuk bersolawat
fiha fayan bagil hirsu alaihi kulli hinin, maka seyogianya bagi seorang hamba dia untuk merasa al-hirsu, merasa apa? Merasa gemar, ya, merasa dia sangat pengen untuk sholawat kepada baginda Nabi fi kulli hinin, di setiap saat walau bi aqallis shalah, meskipun dengan yang sepaling pendek, sepaling sedikit sholawat, sepaling pendek, sepaling sedih, jangan diapain? Jangan ditinggalin, karena sholawat kepada baginda Nabi itu matlubun, sangat dituntut, wa muragghabun, dan juga sangat disunnahkan, dengan meskipun dengan bi aqallis shalah, meskipun dengan sigat yang pendek, ya, sigat yang apa? Yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, ya, sallallahu ala Muhammad itu juga termasuk apa tuh? Salawat meskipun sigatnya pendek, tetap kita di apa? Dituntut untuk bersolawat. Ya, kalau bisa jangan ditinggalin untuk memperbanyak solawat meskipun dengan sigat yang pendek, yang sedikit. Wa huwa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Itu pendek tuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Udah cukup tuh solawat, dan dicatat kita sebagai seorang hamba yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi meskipun pendek, sebagaimana sigatnya yang pendek, Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallim. Maka udah dicatat tuh kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasma'u ahadun bi'azami fadliha. Maka tidaklah mendengar seseorang daripada keagungan tentang fadilah solawat wa yatrukuha, dan dia ninggalin. Jadi kita udah tahu nih fadilah apa? Fadilah solawat, kita udah tahu keutamaan solawat, kita udah tahu tentang apa? Tentang kemuliaan orang yang bersolawat. Wa yatrukuha, kemudian dia ninggalin, nggak mau solawat dia. Illa mutahawinun biddin, kecuali orang tersebut adalah orang yang meremehkan agamanya Allah subhanahu, maka dia termasuk yang dicatat orang yang meremehkan agama siapa? Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Jadi dia udah tahu keagungan solawat, dia udah dijelaskan keutamaan solawat, tapi dia masih belum mau apa? Tapi dia masih belum mau ngerjain, tapi dia belum mau bersolawat, maka illa mutahawinun biddin, kecuali dia dicatat oleh Allah nanti termasuk orang yang meremehkan agama, ya, meremehkan agama. Wa tahsinuha matlubun aidan, dan juga memperbagus solawat, sigo solawat itu juga matlub, itu juga dituntut. Jadi kalau bisa bukan hanya solawat yang pendek, solawat yang bagus juga kita diapain? Dituntut untuk memperbagus sigot solawat. Lamma ruwiya Ibnu Mas'ud adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alayya fahsinus shalah, apabila kalian solawat kepadaku maka perbaguslah solawat. Jadi sirah solawatnya disuruh apa? Disuruh perbagus juga, ya, sirahnya itu disuruh perbagus juga. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya, maka sesungguhnya kalian tidak akan mengira bahwasanya solawat yang kalian berikan, solawat yang kalian ucapkan, tu'radu, itu akan dikembalikan, ya, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap solawat yang diucapkan kepada baginda Nabi itu akan disampaikan tuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap solawat yang diapain? Yang diucapkan oleh seorang hamba. Al hadits, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal murad bitahsiniha alla ya'tiyas shalah bi akmaliha wa afdaliha. Yang dimaksud dengan memperbagus salat bagaimana? Tadi selain kalau kita lagi banyak kesibukan disuruh sholawat yang apa? Yang pendek, yang sedikit, ya, yang pendek maksudnya untuk memperbanyak tuh sholawat meskipun pendek.
pendek. Tapi kalau banyak waktu luang, kita disuruh untuk bersolawat dengan sebagus-bagusnya solawat. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebagus-bagusnya solawat itu apa? Dijelaskan oleh pengarang, wa afdaluha adalah yang paling bagus, yang al-murad bitahsiniha dengan memperbagus solawat, ayat ya sholat bi akmaliha wa afdaliha, bahwa mendatangkan seseorang hamba akan bersolawat itu bi akmaliha wa afdaliha, dengan sigoh solawat yang paling sempurna dan paling apa? Paling utama, paling afdal sigohnya. Jadi kalau mau memperbagus solawat, sigohnya cari sigoh yang paling apa? Yang paling sempurna dan paling afdal. Wa min afdal kaifiyatil waridah fi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sholawat yang paling afdal kaifiatnya, caranya sholawat yang waridah, yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sholati ala nabi, ya, wa ajma'u hal kaifiyah, dan dikumpulkan kaifiyat tersebut allati istantan baha wa jamaha Syekhuna Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikumpulkan dan dihimpun oleh Ibnu Hajar. Jadi yang dimaksud Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Al-Haytami. Nanti Ibnu Hajar ada yang lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau di bidang fikih itu Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi di dalam hadis nanti ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga sama ada namanya Imam Nawawi dan Syekh apa? Itu orang yang berbeda tuh. Orangnya apa? Orang yang berbeda, ya, enggak sama orangnya. Ini yang dimaksud adalah guru daripada pengarang adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa sigohnya yang sempurna, sigohnya yang lebih utama? Disebutkan olehnya Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji ummahatil mu'minin wa dzurriyyati wa ahli baiti kama shallait ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambahin lagi wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambahin lagi kama yaliku bi azimi syarafihi wa kamali waridaq anhu wa ma tuhibbu wa tarda lahu daiman abada adada ma'lumatika wa midada kalimatika waridon nafsika wa zinata arsyika afdalus salah wa akmalaha wa atammaha kullama zakaraka wa zakara zakirun wa ghafala an zikrikal wa zikrihil ghafilun wa sallim taslima. Nah itu sigohnya tuh, sigoh yang paling apa? Yang paling sempurna dan paling afdal. Ada juga nanti ulama-ulama yang lainnya yang mengarang solawat-solawat yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus. Itu yang dihimpun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami daripada sighah solawat yang paling sempurna dan sighah solawat yang paling apa? Yang paling afdal. Jadi yang dimaksud dengan tahsin di sini memperbagus solawat adalah dengan menghadirkan sighah yang paling sempurna dan sighah yang paling utama, yang paling afdal, lafaznya, ya, lafaznya. Nah, ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang dihimpun dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu daripada sholawat ketika kita tasyahud apa? Tasyahud akhir diikut sertakan, ya, di dalam sholawat yang sempurna, dan sholawat yang paling afdal. Wa alaina ma'hum, dan semoga kita semuanya bersama-sama mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, wa qala syekhuna inna hadzal kaifiyah qad jama'atul warida fi ma'zumi kaifiyatit tasyahud allati hiya afdalul kaifiyat. Kata Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami, sesungguhnya kaifiyat ini yang aku kumpulkan itu daripada sepaling agung kaifiat dari tasyahud. Nah, dari bacaan tasyahud allati afdal kaifiyat, yang mana salawat di tasyahud akhir tersebut adalah salawat
termasuk salat yang paling apa? Yang paling afdal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu juga termasuk sighah shalawat yang sempurna dan sighah shalawat yang utama. Ya, karena langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal kaifiyat wa sair mastanbatahul ulama minal kaifiyat wa zad bi ziyadati balighah, dan ditambahin tadi kalimat-kalimat yang tadi itu ditambahin dengan kalimat yang sempurna yang jelas. Wal takun hiyal afdal, maka jadilah sholawat yang disebutkan tadi itu adalah sholawat yang paling afdal alal itlaq. Wa qala al-alama hafiz syarji, dan disebutkan oleh al-alama hafiz syarji, ulama hafiz syarji wa ghairahu, dan ulama yang lainnya. Ini yang kedua nih daripada tanbih, ya, daripada tanbih, ya, tanbih pengarang yang kedua adalah inna jami'al azkar la tufidu wa la tuqbal illa ma khudur qalbi. Nah, kata Imam Sarji, ya, mengatakan bahwasanya sesungguhnya seluruh zikir-zikir, ya, seluruh apa? Seluruh zikir-zikir yang diucapkan, zikir-zikir yang dilafazkan la tufidu wa la tuqbal, itu enggak akan mempunyai faidah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma'a khuduril qalbi, kecuali dengan hadirnya apa? Hadirnya hati. Jadi zikir-zikir yang kemarin kita sebutin, ada zikir pagi, zikir malam, zikir-zikir yang lainnya, itu kalau hati kita enggak hudur, maka enggak apa? Enggak diterima. Wala tufidu, dan juga enggak akan berfaidah. Orang yang banyaknya zikir cuman hatinya enggak apa? Enggak hadir, ya, hatinya enggak hadir, maka zikir tersebut enggak enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak akan mempunyai faidah, enggak akan mempunyai bekas. Orang-orang yang zikirnya secara ghafil, zikirnya secara apa? Secara lalai, itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Seluruh tuh di sini sebutkan jami'al azkar, inna jami'al azkar, sesungguhnya seluruh zikir-zikir la tufidu wa la tuqbal, itu enggak akan mempunyai faidah dan juga tidak akan diterima illa ma khudiril qalbi, kecuali dengan hadirnya hati. Masya Allah, berapa banyak tuh kita zikir nggak apa? Nggak hadir hati kita. Illa sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat yang kita ucapkan untuk baginda Nabi. Kecuali sholawat, meskipun enggak hadir hati kita, kita sholawat secara lalai, tetap diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat yang diucapkan oleh seorang hamba umat baginda Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tuqbal, maka sesungguhnya sholawat tersebut itu akan diterima ma'adami khuduril qalbi, meskipun tidak ada hadirnya hati, ya, maksudnya lalai dia, sholawatnya lalai, lagi ngantuk-ngantuk sholawat, ya. Lagi apa? Lagi yang lainnya, keadaan yang lainnya dia sholawat, yang mana hatinya enggak apa? Hatinya enggak hadir, maka tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'adami khudr. Wa qala Syekh Al-Kabir Qutbin Dawair Abul Hasan Al-Bakri, dan perkataan daripada Imam Abu Hasan Al-Bakri radhiyallahu an, yang bagi lil mar'i alla yanqusa shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal khamsi mi'ati, ya, alal khamsi fi kulli yaumin. Kata Abu Bakar Al-Bakri, seyogyanya bagi seorang hamba, bagi seseorang, bahwasanya jangan kurang dia sholawat sama baginda Nabi setiap hari, tidak kurang dari 500 apa? 500 kali setiap hari. Walau bi aqalli shalah, meskipun dengan sholawat yang paling apa? Yang paling pendek. Meskipun dengan sholat yang paling pendek, seyogyanya bagi seorang hamba umat baginda Nabi, dia setiap hari jangan kurang dia sholawat sebanyak berapa? 500 kali, ya. Bi aqallis shalah. Wa qala Abu Talib Al-Makki, dan berkata Abu Talib Al-Makki fi qutil qulub,
di dalam kitabnya Qutil Qulub yang bagi alla yanqusa salatu alaihi anis salatu mi'ah. Ya, jadi lebih ringan lagi nih. Imam Abu Thalib Al-Makki dia mengatakan di dalam kitabnya Qutil Qulub, seyogyanya seorang hamba, seorang umat baginda Nabi jangan kurang dia sholawat setiap hari itu sebanyak 300 kali. Ya, itu udah paling sedikit tuh 300 kali. Ya, jangan apa? Jangan kurang. Meskipun dengan tadi, dengan apa? Dengan sigat yang paling pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itu sigat yang paling atau sallallahu ala Muhammad, ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, itu sigat yang paling pendek. Jadi jangan kurang dari 500 kali, jangan kurang dari 300 kali, ya, meskipun dengan sigat yang paling pendek. Seyogianya diharapkan untuk umat baginda Nabi memperbanyak sholawat, ya, karena itu termasuk salah satu perintah untuk memperbanyak sholawat. Yang mana fadilahnya tadi udah banyak tuh. Orang yang memperbanyak sholat kepada baginda Nabi akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa fadilah yang besar, riwayat yang menyatakan tentang keutamaan, tentang fadilah, ya, tentang tata cara sholawat dan juga tentang bagaimana cara bersolawat, ya, kepada baginda Nabi. Meskipun enggak hadir hatinya, ya, dalam keadaan lalai, tetap sholawat diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zikir-zikir yang lainnya. Zikir-zikir yang lain yang emang harus ada hudurul qalbi, hadirnya siapa? Hadirnya hati. Ya, semoga kedepannya kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa mulazamah, mudawamah, ya, minimal tadi tuh, ya, minimal kita bisa 100, minimal bisa 300. Jangan sampai setiap hari kita enggak ada tuh solawat. Yang di luar sholat tuh, meskipun di sholat nanti ada apa? Ada solawat di setiap sholat kita, sunnah maupun apa? Maupun wajib itu ada solawat. Karena itu menjadi apa? Menjadi rukun solawat tersebut, ya. Di luar sholat kita semoga dimudahin oleh Allah, diberikan taufik hidayah untuk bisa senantiasa bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hikayah insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan juga penutup fi zikri manamat, ya, fi zikri manamat yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Juga ada nanti bab tentang syirik asghar. Nah, syirik apa? Syirik asghar, syirik yang termasuk syirik kecil. Nah, apa saja nanti kita bisa kita bahas, ya, di pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan taufik hidayah, diberikan umur sehingga kita bisa mempelajari daripada kesunahan maupun ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita tali zikir paling kita niatkan untuk para guru-guru, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Al-Fatihah untuk keluarga Bapak Selih yang pertama diniatkan untuk Kiai Haji Muhammad Arif bin Guru Somin, Ustaz Suhaib bin Haji Muhammad Arif, Bapak Lias bin Bisin, Wasiti binti Jum, Ibu Ani binti Ilyas, Tibah binti Ilyas, Haji Marzuki bin Haji Ramat, Hajah Romla binti Haji Milan, Mardia binti Haji Marzuki, Amroh binti Haji Marzuki, Mahmud bin Risan, wa Sinot binti Betung, Fatimah binti Haji Tian, wa Menah binti Haji Mamang, wa Rame binti Dian, wa Hajah Innayah binti Imung, wa usulihim wa furuhim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup, kita udah masuk bulan Muharram akhir. Bulan apa? Bulan Muharram akhir. Kita sekarang berada di malam Senin yang terakhir. Malam Senin yang terakhir, ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 27, ya. 27 Muharram. Malam Senin besok udah masuk bulan apa? Bulan Safar, tanggal 4. Habis bulan Safar, bulan Maulud. Rabiul Awal. Paham maksudnya ya? Nah, jadi dalam rangka kita memperingati peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada beberapa minggu, sekitar 5 atau 6 minggu, ya, 5 atau minggu. Warid kita kalau kita mau masuk bulan Maulid untuk peringatan Maulid, kita ngapa? Nyari dana, ya. Jadi malam Senin besok udah kita apain? Udah kita mulain. Ya, udah kita mulain. Bismillahirrahmanirrahim taala, karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan yang terbaik yang kita mampu. Yang 2 juta silakan, yang 1 juta silakan. Yang berapa lagi? Yang berapa lagi? Jadi semampu yang kita bisa, ya. Semampu yang kita bisa, atau dicicil tiap minggunya. Mau ngasih yang depanan langsung boleh tuh 2 juta brek, ya. Itu alhamdulillah. Jadi kedepannya udah ngemikirin lagi tuh yang ngasih Tapi kalau kebutuhannya banyak, ya kita apa? Kita cicil lah dikit-dikit. Malam Senin pertama 100, malam Senin kedua 200. Kalau ada 6 minggu berarti berapa? 600 tuh bisa kita kumpulin. Jadi mulai malam Senin besok kita mulai, ya gimana? Insya Allah. Jadi kita niatin terbaik yang kita berikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulain malam Senin besok. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita dan semuanya diapain? Diberi keberkahan oleh Allah. Ala hazini wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. 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 Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adzan dah, fadal.